सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज असी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं जिहदा नाम हैगा है डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो असी अक्सर DI जिहड़ी आ कर लैंदे आ बिकॉज DI साडे पेपरां च आउंदी भी आ, लाइन ग्राफ बार ग्राफ। पर जदों गल कमीशन के पेपरां की हुंदी आ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की PPSC की हुंदी है, जां UPSC के CSET की हुंदी है, जां नैब तहसीलदार कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर जिहड़े पेपर PPSC बड़े वधिया लैवल ते कंडक्ट करदा है, उदों जदों असी स्पैशली पेपरां की गल करते हैं तो उत्थे कमीशन के सवाल काफ़ी लैवल के पाए देखे गए हैं जिन्हां नूं लैके अक्सर सानूं पेपर च कई वारी दिक्कत हुंदी आ। सो मैं की कीता, जिन्ने हुण तक वधिया लैवल के PPSC के सवाल सी, चाहे वो नैब के पेपर च देखण नूं मिले होण, चाहे वो PCS 2020 के पेपर च देखण नूं मिले होण, चाहे 2018 के पेपर च, ताकि ये प्रूव कर सकीए कि वो सवाल इन्ने औखे नहीं सी। सिर्फ असी कई बारी बहुत वड्डियां स्टेटमेंट्स देख के बड़ियां वड्डियां फिगर्स देख के डर जाने आ। सो सारे सवाल आपां इन्हां नूं करन दी कोशिश करांगे, स्टैप बाय स्टैप आपां सारे सिलैक्टेड। पहला ये नहीं कि आपां कोई सवाल छड्डांगे, सवाल आपां सारे ट्राई करांगे, बट एक एक करके इन्हां नूं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ज़्यादा समा ना खराब करते हुए सब तो पहला एक एक ये नहीं कि कोई सवाल रैंडमली थल्लियों एक पासियों पहला थल्लियों सवाल नूं करते हुए उपर जावांगे, फिर उपरों थल्ले नूं आ जाएंगे फिर दोबारा, ठीक है। सो ज़्यादा समा खराब करे बिना ये सवाल जिहड़े आ तुहानूं शुरू कराउणा मैं। ये PDF टैलीग्राम के चैनल पर मिल जूगी। टैलीग्राम का लिंक एक दो टैलीग्राम आ, स्पैशली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स च टैलीग्राम का लिंक होगा जिथों तुहानूं ये PDF मिल जूगी। सो तुसीं PDF भी लै सकते हो। सो ज़्यादा समा नहीं खराब करते आपां। देखो सवाल ये सीगा कि किसी बच्ची नूं ना उहदे पेरेंट्स ने कुछ फ्रूट्स प्लक करने वास्ते कहा, ठीक है, बाग चो बगीचे चो कुछ सेब तोड़न वास्ते कहा। तो जदों नूं पुछया गया ना कि तू किन्ने सेब तोड़े आ, तो उन्हें बड़ा अजीब जिहा जवाब दिता। वैसे वो अजीब जिहा जवाब की सी, उन्हें पहला ग्राफ दसदा है सानूं, उन्हें 3-3 दिनों का हिसाब दिता। पहला बार ग्राफ सानूं उहदे 3-3 दिनों का हिसाब दसदा। कहंदी मैं पहले 3 दिन 1 जमा 2 जमा 3 पहले 3 दिन मैं कहंदी सेब तोड़े आ। बड़ा सिंपल जे तरीके नाल समझियो, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग इहो जिहा टॉपिक आ, बड़ी रीजनल करने वाला है। पहले 3 दिन कहंदी मैं 130 सेब तोड़े आ, दूजे तीजे ते चौथे दिन मैं 150 सेब जोड़े आ, तीजे चौथे पंजवें दिन मैं 165 सेब तोड़े आ, ते चौथे पंजवें छेवें दिन मैं 145, पंजवें छेवें सतवें दिन मैं 140। इस तरीके नाल उन्हें 3-3 दिन का हिसाब, 3-3 दिन का इक्को समय हिसाब ला के उन्हें एवें सेब तोड़े आ। फिर उन्हें दूजे ग्राफ च दस्सिया, कहती मैं 5-5 दिनों का हिसाब ला लिया। पहले 5 दिनों मैं 240, दूजे तो लैके 6वें दिन तक 225, तीसरे तो लैके 7वें दिन तक 265, एवें दस्सिया उन्हें। तुसीं इनू पहला टैलीग्राम तो डाउनलोड कर लो जाके, PDF नूं सामने पई होऊगी, पढ़ना सौखा होऊगा। सवाल की है जी, कहंदी 6वें दिन किन्ने सेब तोड़े आ। बड़ा कन्फ्यूजन जी होएगी सानू कि यार पहले 6 दिनों का हिसाब किवें लाइए। जिन्ने बार ग्राफ की चंगी तरह कंसैप्ट नूं समझिया है, बिकॉज जदों असीं मैथ्स पढ़ते हैं ना उहदे च बार ग्राफ नूं बड़ी क्लैरिटी नाल समझण की कोशिश करते हैं। तुसीं मैनूं आप दसो, जे मैं तुहानूं ये कहां कि यार पहले 3 दिन किन्ने सेब तोड़े आ, तुसीं कहोगे सर 130। चौथे पंजवें ते 6वें दिन किन्ने सेब तोड़े आ, तुसीं कहोगे 145। मैं कहूँगा जी पहले जमा दूजे जमा तीजे जमा चौथे जमा पंजवें जमा 6वें इस दिन च किन्ने सेब तोड़े आ, तुसीं कहोगे पहले 3 दिनों के 130, चौथे पंजवें दिन के 145, यानी कि 130 जमा 145 मेरे हिसाब नाल ये हो गए 275। फिर तुसीं आ जाओगे थल्ले, पहले 5 दिनों च किन्ने सेब तोड़े आ, 240, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 ये जोड़े आ जी उन्हें 145 सेब, 145 नहीं सॉरी 240 सेब। पहले 5 दिनों जोड़िया 240। पहले 5 दिनों का हिसाब आ, पहले 6 दिनों का, ये घटा दोगे तो किनवें दिन का हिसाब आ जाऊगा, 6वें दिन का हिसाब आ जाऊगा। तो 275 चो 240 घटाओ 5 ते 3 35। किड्डा सौखा सवाल सी। इट मीनस 6वें दिन उन्हें किन्ने सेब तोड़े आ जी, 35 सेब। सो इस तरीके के सवाल सीगे। कहते शकुंतला जिहड़े आ जिन्ने उन्हें सेब तोड़े आ, एग्जैक्टली किन्ने दिनां दे सेब जिहड़े आ
ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੇਬ ਤੋੜੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਬ ਤੋੜੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਿਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ 2 + 3 + 4 ਤੇ 5 + 6 + 7, ਠੀਕ ਹੈ। 2 + 3 + 4 ਤੇ 5 + 6 + 7, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਕੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਕੋ। ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਥੱਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 + 3 + 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 150 ਤੇ 5 + 6 + 7 ਦਾ 140, 140 ਤੇ ਉਹਨੂੰ 145 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ, ਥੱਲੇ ਆ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਲਓਗੇ? 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ, 3 + 4 + 5, 6 + 7 + 8 ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੀਜੇ ਜਮਾ ਚੌਥੇ ਜਮਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੇਬ ਤੋੜੇ ਆ, 6ਵੇਂ ਜਮਾ 7ਵੇਂ ਜਮਾ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੇਬ ਜੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਤੋੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਚੋਂ ਥੱਲੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਐਵੇਂ ਹੀ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਹੀ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਚੌਥਾ ਜਮਾ 5ਵਾਂ ਜਮਾ 6ਵਾਂ ਜਮਾ 7ਵਾਂ ਜਮਾ 8ਵਾਂ, ਆਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਟੋਟਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੇਬ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 0 ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ। ਕੱਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 10 ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਸੇਬ ਤੋੜੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ 6ਵੇਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ 7ਵੇਂ ਦਾ, ਫਿਰ 8ਵੇਂ ਦਾ, ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਓ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸੇਬ ਤੋੜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਜਾਂ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਤੇ 9ਵੇਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? 5ਵਾਂ ਜਮਾ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਜਮਾ 7ਵਾਂ ਜਮਾ 8ਵਾਂ ਜਮਾ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਸੇਬ ਤੋੜੇ ਆ ਵੀ ਕੱਢਤਾ, ਆ ਵੀ ਕੱਢਤਾ, ਆ ਵੀ ਤੇ ਆ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 250 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਨਸੈਪਟ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ PPSC ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਨਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਬਟੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਮੈਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮੈਚ 'ਚ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਖਿਡਾਇਆ ਗਿਆ, 7 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, 3 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। 7 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋਏ, 3 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਓਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ P1 ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, 50 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਆ, 48 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਤੇ 1800 ਰਨ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਔਸਤ ਉਹਦੀ 40 ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਕੱਢਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਰਨ ਬਟੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਆ
ਟੋਟਲ ਰਨਸ ਬਟੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਿੰਗਸ 'ਚ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਰਨਸ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਆ 1800 ਤੇ 40 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। 1800 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 45। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 45। ਗੌਰ ਕਰਿਓ 45 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। 2034 ਨੂੰ 45.2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਦੇਖਿਓ 45.2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 45। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 45 ਬਣ ਗਿਆ। 1679 ਨੂੰ 36.5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 46 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। 1539 ਨੂੰ 40.5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 38 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ 1806 ਨੂੰ 51.6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 35 ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ 1445 ਨੂੰ 42.5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 34। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਿੰਗਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਖੇਡੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਇਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ 50 ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 48 'ਚ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ 45 'ਚ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ 50 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਆ, 50 'ਚ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 45 'ਚ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਖਿਡਾਰੀ 46 ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, 46 'ਚ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਤੇ 46 'ਚ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਖਿਡਾਰੀ 44 ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, 44 'ਚ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ, 38 'ਚ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚ ਡੂ ਨੋਟ ਗੈਟ ਆਊਟ ਫॉर द ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ। ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਵਿਚ ਡੂ ਨੋਟ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨੋਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਚ ਡਿਡ ਨੋਟ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਲੇਮੈਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟ ਆਊਟ ਆਇਆ। ਨੋਟ ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟ ਆਊਟ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ P1 P2 P5 ਤੇ P6। P1 P2 P5 ਤੇ P6। P1 ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ 48 ਇਨਿੰਗਾਂ ਖੇਡਿਆ ਤੇ 45 'ਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 3 ਵਾਰ। P2 ਤੇ ਆ ਜਾਓ। 50 ਇਨਿੰਗਾਂ ਖੇਡਿਆ ਤੇ 45 'ਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 5 ਵਾਰ। P5 ਤੇ ਆ ਜਾਓ। 38 ਇਨਿੰਗਾਂ ਖੇਡਿਆ ਤੇ 35 'ਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 3 ਵਾਰ। ਤੇ P6 ਤੇ ਆ ਜਾਓ। 40 ਇਨਿੰਗਾਂ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 6 ਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੋਟ ਆਊਟ ਗਿਆ? P6। ਆਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PPSC ਦੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਨੈਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ PPSC ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਥਸ 'ਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਊਂਗਾ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਪੋਲਿਟੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਾਊਂਗਾ ਜੋ ਆਮ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ PPSC 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਔਸਤ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਐਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਸਤ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਸਤ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, 1800 ਰਨ ਬਣਾਏ ਆ, 48 ਇਨਿੰਗਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ? 37.5
5 2434 रन बनाए आ ते 50 इनिंगां खेडियां 40.59 चलो ठीक आ। 1669 रन बनाए आ ते 46 इनिंगां खेडियां 36.5 1539 रन बनाए आ ते 44 इनिंगां खेडियां 34.97 कहता 1806 रन बनाए आ ते 38 इनिंग्स खेडियां 47.5 कहता 1445 रन बनाए आ ते 40 इनिंग्स खेडियां 36.15 सवाल की आ कहता जे एवें दी स्थिति आ दसो किहदी एवरेज देखो बड़ा भुलेखा पैंदा ऐ लगदा कि किहदी एवरेज सब तो घट आ नहीं कहता किहदी एवरेज सब तो घट चेंज देखण नूं मिलिया किहदी एवरेज च सब तो घट चेंज देखण नूं मिलिया तां तुसीं आप दसो ऑप्शन की आ P1 P3 P5 P6 P1 की एवरेज च 11 अंकों का 10.5 अंकों का चेंज देखने को मिले 48 तो सीधी 37.5 हो गई P1 तो बाद दूजा सी P3 P5 P6 P3 की एवरेज च 9.5 अंकों का चेंज देखने को मिले नहीं P5 ये नवीं एवरेज कढ़ी है ना आप गौर करियो कहता जेकर असी एवरेज किवें कढ़ीए असी एवरेज कढ़ीए सॉरी इत्थों नहीं पहला एवरेज 40 सी इहदी 37.5 हो गई तो यह तकरीबन 3.5 का जां 38.5 का चेंज देखने को मिलिया ठीक है दूजे दे विच देखने को मिलिया P3 च 36.5 तो 36.5 कोई चेंज देखने को नहीं मिलिया फिर उस तो बाद आ गया P5 51.6 तो 37.5 का चेंज देखने को मिलिया फिर 42.5 तो 36.15 का चेंज देखने को मिलिया तुसी ये आप दसो कि किहड़े केस च चेंज बिल्कुल घट आया बिल्कुल सही आ सब तो घट चेंज देखने को मिलिया P3 के केस च P3 के केस च चेंज इत्थे प्लीज़ P3 के केस च हाँ P3 के केस च इत्थे आंसर ऑप्शन कर लियो B आंसर च गलतियां सीगियां एक दो क्वेश्चन वो प्रिडिक्ट नहीं हो सकियां वो नाल दी नाल चेंज कराता तो जे तुहानूं किसी ने पूछ लिया कि P3 दे विच कितना चेंज देखने को मिलिया तो तुसीं गौर करो पहला भी उस बंदे की एवरेज 36.5 सी ते हुण भी उस बंदे की एवरेज 36.5 ही देखने को मिली है इट मीनस P3 की एवरेज च कोई चेंज नहीं आया सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ देखो सवाल पता लग गया ना कि किवें आ चौथी गल कहता हाउ मैनी ऑफ बैट्समैन गॉट आउट इन ऑल दी इनिंग्स किहड़े किन्ने खिडारी आ जिहड़े सारियां इनिंग्स दे विच आउट होए आ सो एक गल बड़ी क्लीयर आ कि किन्ने खिडारी आ जिहड़े सारियां इनिंग्स आउट होए आ ये किवें पता लगना सीगा ये किवें पता लगना सी कि किन्ने खिडारी आ जिहड़े सारियां इनिंग्स दे विच आउट होए आ इहदे वास्ते सानू एक इन्फॉर्मेशन चाहिदी सी जिहड़ी आपां नूं पहिलां ही पता लगनी चाहिदी सी शुरू च ही आपां एक वैल्यू कैलकुलेट कड्ढी सी कीती सी कि एक बंदे ने 1800 रन बनाए आ ते 40 की औसतन रन बनाए आ दसो वो किन्नियां इनिंग्स आउट होया किन्ना 45 दूजा भी 45 तीजा 46 चौथा 38 पंजवां 35 छेवां 34 तो तुसीं एक गल नोटिस करो आ जिहड़ा P3 प्लेयर आ जिहदी एवरेज च फर्क ही कोई नहीं पिया सीगा इहदी एवरेज पहला भी 36.5 सी बाद च भी 36.5 पता क्यों रह गई क्योंकि ये पतंदर जिन्नियां इनिंग्स खेड के गया उन्नियां च ही आउट हो गया सीगा इस करके इहदी एवरेज च कोई फर्क नहीं पिया ते एक P3 ही एक इहो जिहा प्लेयर आ जिहड़ा सारियां इनिंग्स दे विच आउट हो के गया इस बंदे ने 48 इनिंग खेडियां ते 45 की औसत आ सॉरी 45 इनिंग्स दे विच आउट होया ये आपां कैलकुलेट किया है ये 3 इनिंग्स च नॉट आउट रहा ये बंदा 5 इनिंग्स च नॉट आउट रहा ये बंदा 6 इनिंग्स च नॉट आउट रहा ये बंदा 1 इनिंग्स च नॉट आउट रहा ते ये बंदा 6 इनिंग्स च नॉट आउट रहा ये बंदा 46 इनिंग्स खेडदा है ते 46 दियां 46 च आउट होंदा है ये मैं शुरू च ही कढ़िया सी कि वो किन्नियां इनिंग्स च आउट होया है सो इक्को ही प्लेयर आ P3 सो P3 इक्को प्लेयर होने करके इहदा आंसर की आ गया B ते P3 ही एक अजिहा प्लेयर सीगा जिस बंदे दी औसत उन्नी ही निकल के आई चाहे तुसीं उहदियां आउट होने वालियां इनिंग्स गिण लो चाहे उहदियां तुसीं टोटल इनिंग्स उहदी वजह भी यही सी क्योंकि वो सारियां इनिंग्स च आउट हो गया सो ये है जी सवाल अपने कोल उम्मीद करदा कि तुहानूं ये कंसैप्ट समझ आ गया होऊगा देखो इस तरीके दे सवाल PPSC पाउंदी है ठीक है सो इस सवाल का ऑप्शन प्लीज़ वैसे तो मैं एडिट करके ही दूँगा
ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆंसर ਆਪਾਂ 20 ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ बड़ा इंटरस्टिंग सवाल आ, ये भी PPSC के पेपर च आया सीगा, ठीक आ। हर एक चंगे सवालों को इकट्ठे करके लैके आए हैं, कोशिश ये आ कि तुहानूं चंगी तरह समझ आवे। कहंदा डॉलर ते रुपी, पौंड ते डॉलर ते येन चाइनीज़ करंसी, इन्हां दा कोई 17, 19, 21, 24 जून का हिसाब किताब आ कि की हिसाब किताब चल रहा इन्हां दा। इस हिसाब किताब तो बाद एक सवाल पूछया, कहंदा जेकर डॉलर का येन नाल रेशो जिहड़ी आ, जिहड़ा हिसाब 24 तो 27 तरीक नूं आ, कहंदा वो जिहड़ा हिसाब 21 तो 24 तरीक नूं चल रहा है, कहंदा जे उही 24 तो 27 तक चले, दसो 50 डॉलर 27 जून नूं किहड़े हिसाब नाल विकणगे? 2000 रुपीज़, 5400 येन, 6000 येन कि 3000 रुपीज़? कढ लैंदे आ भाई। जिवें दा हिसाब कहंदा 21 तो 24 तरीक नूं आ डॉलर येन दा, जे 21 तो 24 तरीक नूं डॉलर येन दा हिसाब आए, ਇਹਦਾ मतलब इत्थों फिर अगे आ होऊगा, सीधा जिहा हिसाब आ। 21 तो 24, जे 21 तो 24 नूं 107 तो 107.5 होया है, तो फिर 24 तो 27 नूं 107.5 तो 108 हो जाऊगा। इट मीनस डॉलर का येन नाल हिसाब हो जाऊगा 108 रुपए के हिसाब, 108 येन के हिसाब नाल। उस बाई जी कोल हैगे आ 50 डॉलर, तो वट इज़ 50 गुणा 108, 50 गुणा 108 इज़ 5400 येन। लो जी, किड्डा सौखा सवाल आ। ਐਵੇਂ ਦੇ सवाल कई बारी सिर्फ कन्फ्यूज़ करते हैं, सिर्फ घबराउण की लोड़ नहीं, बस गल ये आ कि इन्हां सवालों नूं हत्थ किवें पाउणा है तुसीं। अगे आ जाओ। एक जैकेट 400 डॉलर की आ, कहंदा जे तुहाडे कोल 1420 1820 इत्थे सॉरी 1820 रुपीज़ होण, 225 पाउंड होण जां 1500 येन होण, दसो किन्नू यूज़ करके तुसीं किन्नी तरीक नूं 20 जून नूं ये चीज़ खरीद सकते हो। इस चीज़ नूं खरीदना है कि तुसी 1820 रुपये लैके जां 225 पाउंड लैके जां 35000 येन लैके। चैक करते हैं, जे तुहाडे कोल 400 डॉलर आ जाओ 20 तरीक का हिसाब रखियो, बस 20 तरीक 20 तरीक 20 तरीक पहला आ जाओ 20 तरीक 20 तरीक नूं तुहाडे कोल रेट चल रहा 45.5, 20 तरीक नूं 17 19 20 21 ते 24, बस ठीक आ। 20 तरीक नूं चल रहा 45.5, लाओ जी 45.5 के हिसाब नाल 400 डॉलर का की बनता है 45.5 के हिसाब नाल। पहला ये देख लीए 400 गुणा 45.5, आ लो जी, ये ऑप्शन ही आ गया। इट मीनस रुपीज़ नाल ही सर गया, सानू चक्करां च पैण दी लोड़ ही नहीं पई, साडा सीधा सीधा रुपीज़ नाल सर गया, क्योंकि 400 डॉलर सी। वो कहता कि तुसी 18000 एक तुहाडे कोल 18200 रुपए आ, एक पासे 225 पाउंड आ, एक पासे 35000 येन आ, किहड़ी करंसी लैके जाओगे कि 400 डॉलर वाली चीज़ खरीद लोगे 20 तरीक नूं? 20 तरीक नूं 400 डॉलर नूं रुपईयां च कन्वर्ट किया बई, जे तुहाडे कोल 18200 रुपए आ, तुसी उहदे नाल सार लोगे, तुसी दूजी तीजी चौथी ऑप्शन नूं की करना? नहीं तो दूजी देखदे ने, तीजी देखदे नहीं, तिन्ने आउंदे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अपना फेवरेट आंसर आ लो जी, सवाल खत्म। सो इस तरीके के सवाल सानू कई बारी कन्फ्यूज़ करते हैं। आ जाओ हुण आपां अगे चलते हैं। सौखे सौखे सवालों की गिणती नूं आपां बाद च रखते हैं, पहलां आपां थोड़े जिहे औखे सवाल चक लैंदे हैं, जिहड़े देख के लगदे सीगे कि औखे आ, पर औखे आखा दा की आ थल्ले, फिर आपां सौखिਆਂ ਨੂੰ हत्थ पा लांगे, क्योंकि असल दे विच की आ सानू ये पता लगना चाहिए है कि चाहे वो किसी तरीके नाल सानू डराउण दी कोशिश करन किसी भी पेपर च, ਅਸੀਂ उदों तक डरांगे जदों तक साडे कॉन्सैप्ट नहीं क्लीयर हैगे। ठीक है, मैं थोड़ी जानकारी लिए तुहानूं दसदा कि देखो असी स्पैशली मास्टर क्लासिस पटियाला ते मैं अपने बिहाफ ते कोर्स लॉन्च किए है। ठीक है, स्पैशली तुहानूं भी पता है कि PCS प्री का पेपर नेड़े आ रहा है तो नैब तहसीलदार का, तो इस तो बिना भी नहीं मैनूं पता कि कमीशन के होर किहड़े पेपर आ जाण। सो 2 कोर्स मैं स्पैशली लॉन्च किए है, दोवां कोर्सिस बारे इन्फॉर्मेशन दसदा जिहदे च कि तुहानूं सारे सबजैक्ट मेरे पढ़ाए हुए मिलणगे। उन्हां कोर्सिस की मैं तुहानूं खास दसदा कि उहदे च असीं जो स्टडी मटीरीयल यूज़ कर रहे हैं वो है की है। मॉडर्न हिस्टरी की बुक बाईलिंगुअल, पंजाब जरनल साइंस, जोग्राफी 3 बुक्स ने, इंडिया प्लस वर्ल्ड प्लस पंजाब, जानी कि 3 सैक्शनस ने। फिर एक चढ़दा पंजाब आ, क्योंकि पंजाब की जोग्राफी तो ही कवर होगी, ये पंजाब की हिस्टरी आ, आर्ट आ, लिटरेचर आ, ये एंशेंट मिडीवल लिटरेचर आ, ये फिजिकल इकनॉमिक ते ह्यूमन जोग्राफी जो कि PPSC के सिलेबस PCS वगैरह ते वड्डे पेपरां लिखी हुंदी है। इन्वायरमेंट की किताब अड्ड आ, ठीक है।
व्याकरण इंग्लिश ते पंजाबी ये दोवें ग्रामर इस करके क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਗਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੈਰਲਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਤੇ ਜੋ ਮਗਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕੁਆਂਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਤੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਸਿਰਫ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਰੋਲਡ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨੋਟਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ MCQs ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਮੀਡੀਵਲ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਬੈਸਟ MCQs ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ MCQs ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ MCQs। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਗੋ ਵਾਲੀ ਕਰਿਓ, ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਐਪ ਤੇ ORG ਕੋਡ MVWOG, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 2 ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੋਰਸ PPSC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਘੱਟ ਆ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਐਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PPSC ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਣਜੀ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਪੂਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਵਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵਾਰਤੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਤੇ ਮਨਾਰ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 에ਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਿਪਸ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇੜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਟਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 2 ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੈਦਰ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੇੜੇ ਵਧੇ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਵੈਸਟ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਂਚੀ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਈਸਟ ਹੋਵੇ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਰਾਂਚੀ ਆ, ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜੀ, ਪੂਨੇ ਤੇ ਕਵਰਤੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੂਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਵਾਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ। ਮਨਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਮਨਾਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਮਨਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਂਚੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਮਨਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮਨਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੱਟਦਾ ਏ, ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਂਚੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਰਾਂਚੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਰਾਂਚੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ।
ਮਨਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਮਨਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਮਨਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮਨਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਂਚੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਪੱਕਾ ਬਣੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਮਨਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਦੱਸੋ ਵਿੰਡ ਤੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕੂਗਾ? ਨਵੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪਸ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਪ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਬਿਲਕੁਲ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਏ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਹਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਫਿਰ ਉਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਓਨਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਊਗੀ ਓਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੂਰੀ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੂਰੀ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਮੰਨ ਲਓ 60 ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹਵਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ 1200 ਬਟੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹੀ ਦੂਰੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ 300, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ 400, ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ 2। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਕੀ ਵਾਪਰੂਗਾ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਟੇ 402, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਕੀ ਵਾਪਰੂਗਾ? 1200 ਬਟੇ 400 'ਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਉਲਟ ਚੱਲੂਗੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਵਾਪਰੂਗਾ? 1200 'ਚੋਂ ਸਪੀਡ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਭਲਾ? ਸਪੀਡ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 400 ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦਿਸ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਤੇ ਦਿਸ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਹੂਗਾ ਫਰਕ? ਬਈ A 'ਚ B ਜੋੜ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ B 'ਚ A ਜੋੜ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਲਓ। ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ A ਜਮਾ B ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ B 'ਚ A ਜੋੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ B ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ B ਤੋਂ A ਤੋਂ B ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ C ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਆ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੱਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੱਗਣ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੌਖੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਲਾਸਟ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨਾ ਆ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ A ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਫਰੀਕਾ, B ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਾਕ, C ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ D ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਬਈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਸੰਜਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗੇਜ ਆ, ਜੇ ਲਗੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ 2000 ਪ੍ਰਤੀ ਲਗੇਜ, ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ 2000 ਇੱਥੋਂ ਰੇਟ ਲਾ ਲਓ,
जे बाई चांस ये एरो इत्थे भी हैगा है, गलत हो गया, ये एरो इत्थे भी है, ठीक है, तो नहीं गा जां हैगा है, फिर उस तो बाद ट्रैवल इंश्योरेंस जे करवाई आ तो 900 रुपये ऐड कर लो ईच पैसेंजर, मतलब कल्ले कल्ले पैसेंजर ते 200 रुपये ऐड करो। जे नहीं गा भी फिर एंड च जाके, ठीक है, जे इन्वायरमेंटल ऑफसैट नहीं गा हैगा, नहीं गा तो कोई नहीं, जे हैगा है तो यस, उत्थे भी 350 रुपये प्रति इन्वायरमेंटल ऑफसैट तुहानूं देना पऊगा। सो आ कहानी है, ठीक है। सो इत्थे हाँ जां ना आ लाइन नूं इत्थे जोड़िया जाए जरूर, ठीक है। सो शायद मैनूं लगदा कि इत्थे ये लाइन जोड़नी है। आ जाओ जी, सब तो पहलां आपां पहले सवाल ते चलदे हां। कहंदा मॉर्निंग फ्लाइट जिहड़ी आ उहदा आफ्टरनून नाल कंपैरिजन करो। 4 बंदियां दी फ्लाइट आ, B स्टेशन ते जाना है उन्होंने, ट्रैवल इंश्योरेंस आ ते एक 3 जाणियां दा लगेज आ। बिल्कुल सही है जी, लगे आ लाइन हैगी है विच। देखो B स्टेशन ते जाना है, हुण बड़ा सिंपल जिहा सवाल आ, B स्टेशन ते जाना है, मॉर्निंग दी फ्लाइट आ 4 जणियां दी। आ जाओ, मॉर्निंग दी फ्लाइट आ ते कहंदा कंपेयर करो आफ्टरनून दी फ्लाइट नाल। आओ बई हुण आपां देखदे हां B स्टेशन ते मॉर्निंग दी फ्लाइट दा रेट किन्ना है, 14200, 14200 गुणा 4 प्लस कहंदा अगे की हिसाब है इन्हां कोल, कहंदा एक इन्हां कोल ट्रैवल इंश्योरेंस आ भी, पर ट्रैवल इंश्योरेंस किन्नी आ 2000 रुपये, नहीं ट्रैवल इंश्योरेंस 900 रुपये, ट्रैवल इंश्योरेंस प्रति बंदा 900 रुपये है जी। तो होर इन्हां कोल की आ, होर इन्हां कोल हैगा जी 3 आइटमां लगेज दियां। लगेज का की रेट चल रहा 2000 रुपये, 3 गुणा 2000। कहंदा डिफरेंस दसो, किहदे नाल डिफरेंस दसना है, शाम के हिसाब नाल। शाम का B का रेट आ 9800, उही 4 बंदे गए, जे वो इंश्योरेंस करा के गए सवेर ते शाम च इंश्योरेंस कोई फर्क नहीं, लगेज लैके गए दिन ते रात के लगेज कोई फर्क नहीं। कहंदा डिफरेंस दसो किन्ना सवेर का तो शाम का फर्क पऊगा। वो भलिओ लोको ना तो इत्थे कोई फर्क दस्सिया ना इत्थे, सिर्फ 14200 रुपये वाली टिकट ते 9800 वाली टिकट च दसो किन्ने का फर्क आ। 14200 ते 9800 की टिकट च मेरे हिसाब नाल 4400 रुपये का फर्क आ एक जाने की टिकट च, ते 4 नाल गुणा कर दो क्योंकि टोटल फर्क दसना है। ये आ गया 17600। आ चक्को जी, एडे भैड़े जी शक्ल दिसन वाले सवाल का जवाब आ निकल के आया किन्ना भला 17600। सो एवें दे सवाल सानू पेपर च देखो, उन्होंने कहा डिफरेंस दसो, जेड़ा जेड़ा डिफरेंस हैगा मैं पाता, जां कोई ये दसो कि मैं कोई अड चीज़ कवर करी होवे, कोई भी चीज़ आपां अड नहीं कवर करी इहदे च, ठीक है। कॉन्सैप्ट आ सानू बहुत क्लीयर होने चाहिए आ, ठीक है। सो आपां कंसैप्ट नूं कंसैप्ट वांग देखिया ते क्लीयर करिया। कहंदा एक पार्टी 3 जाणियां दी बुक हुई आ आफ्टरनून फ्लाइट C स्टेशन ते 2 आइटम्स होल्ड लगेज दियां है ते एक इन्वायरमेंट ऑफसैट आ। बना दिए रेट, C डेस्टिनेशन ते जाना है, किन्ने जाणियां दी फ्लाइट आ 3 जाणियां दी, C ते आफ्टरनून 7200 वाला रेट, C ते 3 जाणियां दी फ्लाइट आ 7200 गुणा 3 प्लस 2 आइटम्स ने, 2 गुणा शायद लगेज का रेट 2000 आ शायद यही है, तो एक इन्वायरमेंट ऑफसैट लग्या इन्हां ते 2000 का लगेज आ, इन्वायरमेंट ऑफसैट जे हैगा तो 300 रुपया, 350 के उपर स्टार लग्या, 350 के स्टार का मतलब यही हुंदा कि बई ओहदा वो हैगा है 72 तीए 3 दूनी 6 ते 216। आ लो जी 21000 दियां टिकटां, रब भला करे 4000 रेट इत्थे ते 750 दूनी 1400 रुपया इत्थे, 5400 ते 21600 जोड़ो किन्ना बनता है। देखो किन्ना बनता है, चेक करो 7200 इंटू 3, क्योंकि C दी फ्लैट आ 3 जाणियां दी फ्लैट आ शाम दी, 2 आइटम्स होल्ड करियां हुई लगेज, लगेज हैगा 2000 पर आइटम, 4000 रुपया रेट इहदा है, तो उस तो बाद 350 रुपया सॉरी 350 3 जाणियां दा है ना, तो 350 नूं 3 नाल गुणा करो भी किन्ना आया 1050 ना, 1050 कुछ नहीं कैलकुलेट करो 26600 21600 कैलकुलेट करो एक बार मैं दसदा 21600 प्लस 4000 प्लस 1050 26650 ए इज़ दी करैक्ट आंसर। सो लो जी ये अपने को आ गया। हुण देखो
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਝਾੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। PCS ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ BMI ਬੋਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਮਾਸ ਭਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ weight ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੰਜ ਬਟੇ ਉਚਾਈ ਦਾ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ BMI ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, A ਦਾ, B ਦਾ ਕਿ C ਦਾ ਕਿ D ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਦਾ ਕੱਢਦਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਭਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 1.45 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਓ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ, BMI A ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, A ਦਾ BMI ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, A ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ BMI ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 45 ਬਟੇ 1.15 ਗੁਣਾ 1.15 21 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਗਾ। ਦੇਖਿਓ 21.4। B ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, 50 ਬਟੇ 1.5 ਗੁਣਾ 1.5 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 22.2। C ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 22.9। ਤੇ D ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 20.8। ਤੇ E ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 21.6। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, C ਦਾ। C ਦਾ BMI ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ 10% ਵਧਾ ਦਈਏ ਤੇ BMI ਮਾਸ ਨੂੰ 10% ਵਧਾ ਦਈਏ, ਭਾਰ ਵੀ 10% ਵਧਾ ਦਈਏ, ਹਾਈਟ ਵੀ 10% ਵਧਾ ਦਈਏ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ BMI ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੂਗਾ। ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟਿਪੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਰ 50 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਆ, ਠੀਕ ਆ, 50 ਬਟੇ 100। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ B/M ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਭਾਰ ਉਹਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਆ ਤੇ ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ B/M ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਭਲਾ, 50/10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 50/100। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 0.5। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 10% ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 10% ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 50 ਦਾ 10% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ 10% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 110% ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 20% ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ 100% ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਉਮੀਦ ਆ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 100% ਆ। ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ 100% ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 10% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 110% ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, 50 ਵਾਲਾ ਭਾਰ 55 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ 110% ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, 10% ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ, 11। ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 11। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 55 ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ 11 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 55, ਠੀਕ ਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 11 ਗੁਣਾ 11, ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 5/11। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 5/10 ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ 5/11। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਘਟੂਗੀ ਜਾਂ ਵਧੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 5/10 ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ 5/11 ਹੋ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀ ਆ ਕਿ ਘਟੀ ਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਪਰਲਾ ਅੰਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੂਗੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ 9% ਘਟੂਗੀ ਕਿ 10% ਘਟੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 5/10 ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 5/11। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਬਟੇ
फर्क पिया कित्थों आ 11 तो पिया कि 10 तो बई जिन्ना पहला सी उतों ही फर्क पिया हमेशा शुरू वाली चीज़ नूं आधार मन के कैलकुलेशन करी दी आ ते गुणा 100 नाल करीदा है आ कैलकुलेशन करके देखियो इहदा आंसर 9 पॉइंट समथिंग दे नेड़े आऊगा जानी कि 9%। ठीक है सो ये कहानी आ तुसीं ये किवें कह सकदे हो कि जी मैं भार नूं 50 मन ला नूं 10 मन ला ਇਹਦਾ मतलब ये आ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 40 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ 19%, 30 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ 19%, 80 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ 19%, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮੈਥਸ ਦੀ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। आ जाओ हुण आपां अगले सवाल ते चलते हैं। बड़ा इंटरस्टिंग सवाल आ, बड़े गौर नाल समझियो। कहंदे इन्ना ये छोटे सौखे सौखे सवाल आ, इन्ना तां मैं एक एक पार्ट करा दूंगा, दैट विल बी मोर दैन सफिशेंट, ताकि अपने ज़्यादा टाइम खराब ना होवे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हल्के हल्के जे सवाल करा के वीडियो नूं लंबा कराया जाए। ठीक आ बड़ा सिंपल जिहा कहानी आ। कहंदा किसी जंगल दे विच जां किसी इलाके दे विच वाइल्ड एनीमल्स की प्रतिशत आ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਏਸ਼ੀਆ A1 ਆ, A1 'ਚ ਇੰਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ % ਏਰੀਏ 'ਚ ਜੰਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। A2 ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਫੋਰੈਸਟ ਆ। ਸਵਾਲ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਟੇ ਏਰੀਆ, ਕਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, A1 A3 A4 A5 A1 A4 ਕਿ A3 A6। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ A1 A2 A3 A4 ਤੇ A5, A1 A2 A3 A4 A5 A6 ਤੇ A7। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਿਖਾਓ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ A1 ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਕਾਂ 19, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ 15, ਵਟ ਇਜ਼ 19/15 ਕਿੰਨਾ 21 ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ 1.26। A2 ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਜੰਗਲ ਉਧਰੋਂ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0.92, A3 0.91, AD A4 ਸੌਰੀ 1.37, A5 A6 0.83 ਤੇ A7 0.88। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ A ਜਮਾ A4। ਸੋ ਆ ਲਓ ਜੀ C ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5% ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, A7। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 2.5% ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੰਜਸਟਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕੰਜਸਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ 2.5 ਵੱਧ ਜੂਗੀ, 8 + 2.5 10.5। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਬੜੇ ਈਜ਼ਲੀ ਸਵਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰਾਊਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2005 2009 ਤੇ 2013 5 9 ਤੇ 13 'ਚ ਪਿਆਨੋ ਇੱਕ 8.2 ਵਿਕੇ ਆ। 8.2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆ। 8.2 ਹਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ 8200, 12.5 ਦਾ ਮਤਲਬ 12,500, 32.5 ਦਾ ਮਤਲਬ 32,500। ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਟਾਰ ਇੰਨੇ ਵਿਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ, 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ, 9 ਆਹ ਸਾਲ ਆ ਜੀ, 13 ਆਹ ਸਾਲ ਆ। 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ, ਕਿਹਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ। ਦੱਸੋ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਵਾਇਲਨ। ਬਈ ਵਾਇਲਨ 2009 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕੇ ਆ 20,000 ਤੇ 13 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕੇ ਆ 35.9। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਆ 20 ਤੋਂ 35.9 ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਆ ਭਲਾ, ਕਿੰਨੇ
15.9 15.9 ਵਧੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵਧੇ ਆ 20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15.9 ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਇਲਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਡਰਮ ਡਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 37.5 ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵਧਿਆ 17.5 20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੇ ਗੁਣਾ 100। ਇਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫਲੂਟ ਬਾਂਸਰੀ ਜੀ। ਬਾਂਸਰੀ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27.5 ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵਧੀ ਆ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27.5 ਆ ਕਿ 25 ਆ 27.25 9.25 ਬਟੇ 18 ਗੁਣਾ 100 ਇਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਏ ਇਹ ਗਿਟਾਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਲੂਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹਾਂ ਸੀ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਢੋਲ। ਢੋਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਢੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਗਿਟਾਰ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਥੱਲੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਪਿਆਨੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਿਆਨੋ ਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਿਟਾਰ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਗਿਟਾਰ ਹਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਡੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਫਲੂਟ ਹੈ ਨਾ ਆ ਡੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ। ਫਲੂਟ ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਫਲੂਟ ਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਦਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਗਿਟਾਰ ਦਾ 15.5 ਤੋਂ 20.5 ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਧਿਆ ਕਿੰਨਾ 5 ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.5 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਏ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0.79 ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ 79.5 ਦੇਖੋ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ 100 ਨਾਲ 15.9 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ 79.5 ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵਾਧਾ 79.5 ਹੋਇਆ। ਡਰਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 17.5 ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 87.5। ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 500 ਬਟੇ 15.5 ਸਿੱਧਾ 500 ਬਟੇ 15.5 ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਲੂਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਫਲੂਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 925 ਬਟੇ 18 ਸਿੱਧਾ 925 ਬਟੇ 18 ਕਰੋ 51.38 ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ 10,000 ਬੱਚੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ A B C D ਐਂਡ K ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੰਗਲੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ 6,000 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 10,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਹ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਉਹਨਾਂ 6,000 ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੱਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਫ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ 2 ਦੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੱਲੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂ ਅਪੀਅਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਲੱਸ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਟੂਗੈਦਰ। ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਚੱਕੋ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ 6,000। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 6,000 ਦਾ 25% ਪਤਾ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6,000 ਦਾ 25% 1500। ਲਓ ਜੀ 1500 ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 10% 6,000 ਦਾ 10% 600 1500 ਤੇ 600 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 2100। ਲਓ ਜੀ 2100 ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਲਿਖਤੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ 10,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ 10% ਬੱਚੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ 10,000 ਦਾ 10%
हज़ार हज़ार इत्थों अपीयर होए आ, दिल्ली च किन्ने अपीयर होया भी दिल्ली 24%, 10,000 का 24%, 2400। एक पास्यों 1000 अपीयर आ, एक पासे 2400, दसो टोटल किन्ने अपीयर होया भी 3400। परसेंटेज कड्ढण वास्ते किन्ने नाल गुणा करनी आ 100 नाल, 21 गुणा 100 बटे 34, सीधा 2100 ਨੂੰ 34 ਨਾਲ डिवाइड करो भी, 2100 ਨੂੰ 34 ਨਾਲ डिवाइड करो, आ लो जी। की तुसीं कढ़ नहीं सकते, कल्ला कल्ला कैलकुलेशन दिखाती है, उपरला कर लियो थल्लड़ा सवाल कर लियो, अपने आप बड़े आराम नाल होणगे। हुण कोई इहदे च कोई लंबी चौड़ी कहानी तो है ही नहीं। आ जाओ अगला सवाल, PCS का ही सवाल आ, कमीशन के पेपर का ही कोई सवाल आ। कहता हार्ट नाल रिलेटिड, कहता ये टेबल दसदा है कि एक हॉस्पिटल ने किन्ने बंदे ठीक करे आ, कोई हिसाब किताब आ, हज़ारां दे विच सैकड़ियां च ही हिसाब किताब। 2011 च दिल दियां मरीजां नूं 500 गुणा सैकड़े, उपर हंड्रड्स लिखिया ना, 500 गुणा 50 गुणा 100 कितना हुंदा 5000, मतलब 5000 बच्चे ठीक करे आ। 2012 च 80 मतलब 8000, 2013 च 145 मतलब 14500। सवाल की आ, एक सवाल चक लो, कहता किहड़े साल दा, किहड़े वो साल ने जिथे हॉस्पिटल द्वारा ठीक किए गए बंदियां की गिणती सेम आ जाओ किहड़े साल ने। हुण देखो 2011 च लाओ सारियां दा जोड़ कि किन्ने बंदे ठीक होए आ। 2011 च छेती गुणो, मैं गणाउणा 50 ते 60, 110, 110 ते 80, 190, 190 ते 30, 220, 220 ते 75, 220 ते 70, 290 ते 295। की मैं गलत हाँ? नहीं, खो जूगा फिर सॉरी कह देंगे। अगे आ जाओ 80 ते 90, 170, 170 ते 30, 300 ते 40, 340, 340 ते 25, 340 ते 440, 440, 450, 460 ते 465। आ लो जी, रब थोड़ा भला करे। 2013 च आ जाओ 145, सॉरी 130 ते 160, 290, 290 ते 150, 440, 440 ते 440 ये हो गए, 135, 145 ते 35, 180, 180 ये ते 440 हो, 620 हो गए, 620 ये हो गए जी। कोई बराबर जो आते देसे दे है नहीं। 80 ते 90, 170, 170 ते 140, 310, 310 ते 90, 400, 410 ते 55, 465। बस खत्म कहानी, डन बई। एक 2012 ते एक 2014 है ऑप्शन। 2012 ते ये की हो गया, ये आप 2012 ते 2014, 2012 ते 2014 चैक करो, आप किते ना किते गलती कर रहे हैं कैलकुलेशन च। चलो आ कैलकुलेट करिए एक बारी। 70, 70 ते 120, 190, 190 ते आ 300, 300 ते 360, 360 च 105 जोड़िया 465। आ तो 465 आ गया। प्लीज़ इनू दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 80 ते 80, 160, 170, 170 ते 140, 310, 310 ते 90, 400, 400 ये 455 आना सीगा। ठीक है, सो मैं दसना चाहता सी कि इस सवाल नूं मैं क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि इहो जिहा सवाल सीगा। नैक्सट अगे आ जाओ। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर पहला, बड़ा सिंपल जिहा सवाल आ, लास्ट सवाल अज दा। ठीक है, सो जे तुहानूं लग्गिया तो मैं एक बेनती जरूर करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन च जाके तुहाडे कोल प्ले लिस्ट आ, अदरवाइज तुसीं मेरे इस नंबर ते 8558 00797 इस नंबर ते WhatsApp करके बस तुसीं इन्ना लिख के भेज दो नैब प्ले लिस्ट, ऑटोमैटिकली तुहाडे कोल एक मैसेज वापस जाऊगा जिहदे च दो चीज़ां होणगीਆਂ, एक YouTube का लिंक ते एक Google ड्राइव का लिंक। तुसीं नैब तहसीलदार नाल संबंधित साडा फुल कोर्स भी देख सकते हो, क्रैश कोर्स। फुल कोर्स की वैलिडिटी 1 साल ते 15 महीने, 5 महीने 3 महीने आ, तकरीबन 12-15 महीने। उस तो बाद उन्होंने एक्सटेंडेबल आ। ठीक है, बहुत रीजनेबल प्राइस ते एक्सटेंडेबल आ। दूजी वैलिडिटी साडी हैगी आ 1 साल की, जिहड़ा क्रैश कोर्स आ। ठीक है, देखो कंटेंट नाल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं गा, क्वालिटी कोशिश की है कि दोवां च बहुत वधिया रखी जाए। दूसरे कोर्स का प्राइस पहले कोर्स के प्राइस तो आलमोस्ट 40 तो 45% घट आ। सो तुसी किसी भी कोर्स इनरोल होके अपना इंटरस्ट शो कर सकते हो। ठीक है, सो ये मेरी कोशिश है कि आ देखो हुण कहंदा
2001 ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਸਦੀ ਦਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ। ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 1500 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ 2000 ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ, 125 ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 125 ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ 175 ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ 2000 ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ 2000 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ? 1500। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਜੇ 175 ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ 125 ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਧੇ ਆ ਕਿ ਘਟੇ ਆ? ਵਧੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਆ? 50। ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1550 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 1 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 3 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 4 ਤੇ 5 'ਚ ਆ ਜਾਓ। 2001 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? 225 ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, 150 ਜੁੜ ਗਏ, 75 ਘਟੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਆ ਗਿਆ 1475। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 225 ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ 200 ਘਟੇ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 25 ਵਧੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ 75 ਵਧੇ ਹੀ ਆ, ਵਧੇ ਆ ਨਾ? 1575 ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 2001 2 3 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 15 ਬੰਦੇ। 2001 ਚ 1475, ਹਾਂ ਹਾਂ 2 ਚ 1500, ਹਾਂ 3 ਚ 1575, ਹਾਂ ਹਾਂ 4 ਚ 1550। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਬੱਚੇ ਘਟੇ, 15 ਘਟੇ ਹੀ ਆ, 1550। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 50 ਬੰਦੇ ਵਧੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 275 ਜੁੜੇ ਆ, 225 ਘਟੇ ਆ, ਤਾਂ 50 ਵਧੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 1600। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਕਿੰਨੇ % ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ ਆ? 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ 1475 ਤੋਂ 1500 ਹੋਏ ਆ। ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਿਆ? 25 ਦਾ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ 1500 ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2001 ਤੋਂ ਜੇ ਵਧੇ ਆ ਤਾਂ 2001 ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਣਾ 100 ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ %? ਵਟ ਇਜ਼ 2500 ਬਟੇ 1475? ਯਾਰ 2500 ਬਟੇ 1475 1.6 ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1.7 ਆ ਲਾਓ ਟਿਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 2002 ਦੇ ਵਰਕਰ 5 ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੇ % ਆ? 2002 ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 1500। 2005 ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਆਪਾਂ? 1600। ਹਾਂ 2005 ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੇ % ਆ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 1500 ਬਟੇ 16 ਕਰ ਦੋ, 93 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਸੇਮ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਸੇਮ ਨੇ? 1550 2000 'ਚ ਤੇ 2004 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, 1550 ਤੇ 1550। 2000 'ਚ ਵੀ 1500 ਆ ਤੇ 2004 'ਚ ਵੀ 1550 ਹੀ ਆ। 2000 ਤੇ 2004 B ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੂਗੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰੈਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ। ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਲਾਈਵ ਚਲਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।